बाइबल खोलेंगे। పిల్లారా, లోకములో ఒక మరి లోకోక్తి ఉంటుంది. संसार में एक ऐसी कहावत है, మన గృహాల్లో ఎవరన్నా ఒక బిడ్డ పుట్టినప్పుడు మనం ఏమంటామంటే, వీడు అచ్చంగా వాళ్ళ తాత పోలికనో, వాళ్ళ నాన్న పోలికనో, వాళ్ళ అమ్మ పోలికనో, వాళ్ళ నాయనమ్మ పోలికనో మనం చెప్తాం. हमारे घर में अगर कोई बच्चा नैना शिशु जन्मता है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि ये नाने पे गया है, दादा पे गया है, या तो अपने दादी के ऊपर गया है, बहन या माँ बाप, इस तरह हम बताते हैं। వాళ్ళు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయినా కూడా जब वो बड़े हो जाते हैं మనం ఏమంటామంటే, అచ్చంగా వాళ్ళ మాటలు, వాళ్ళ అలవాట్లు అన్ని వాళ్ళయే వచ్చినాయే అంటాం. बिल्कुल ठीक, उन्हीं की ही जैसा ही, उन्हीं का ही आदत है, उन्हीं की बोलने के व्यवहार, चलने की ढंगे करके हम उनके साथ सादृश्य बनाते हैं। అచ్చంగా వాళ్ళనే గుర్తు చేస్తున్నారు అనుకుంటాం. केवल उन्हीं को ही याद दिला रही है, इसका चाल चलन करके हम बोलते हैं। అదే విధంగా इसी प्रकार ఆధ్యాత్మిక విషయంలో కూడా आत्मिक तौर पर हम देखेंगे तो మన యొక్క మొదటి మరి ఆది దంపతులైనటువంటి ఆదాము యొక్క మరి ఆలోచనలు, ఆదాము యొక్క మరి శాస్త్రలు, ఆదాము యొక్క పనులు మనలో మరి కనిపించకూడదు. इसी प्रकार हमारे अंदर जो सबसे आदि पिता है आदम, और उसकी जैसी आदतें, उसकी जैसे विचार, उसकी जैसा कार्य हमारे पास नहीं दिखना चाहिए, అలా కనిపించకూడదు. नहीं दिखना चाहिए। ఎందుకంటే क्योंकि అది శరీరక పోలిక, ఇది ఆత్మీయ పోలిక. वैसे हम जो पहले बताए था वो शरीर के अनुसार का स्वभाव है, अगर हम अभी जो बताते हैं आदम को लेकर वो आत्मा के विषय में है। ఇట్లా ఆత్మీయ విషయంలో చూస్తే మనం ఆదాము పోలికగా ఉంటే మన పరలోకానికి వెళ్ళం. हम आत्मिक अनुसार देखेंगे तो आदम के रहन सहन के अनुसार रहेगा तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. इसलिए हम ध्यान से देखना चाहिए। ఇక్కడ చూడండి, పేరు ఆదాముని దేవుడు మట్టితో చేశాడు. आदम को हम जानते हैं कि मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने। చూడండి, ఇక్కడ 2:7 అధ్యాయం ఆది కాండం, दूसरा वचन, ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము, 7वें वचन, ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో 7वें वचन में దేవుడైన యెహోవా నేల మంటితో నరుని నిర్మించెను. अब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। మరి స్త్రీని ఎలా సృష్టించాడు? स्त्री को किस तरह सृष्टि किया? ఆదామును తీసిన ఎముకతో సృష్టించాడు. स्त्री को इस तरह उत्पन्न किया कि आदम की हड्डी में से निकाल बनाया। చూడండి 22వ వచనం చూడండి, और इसी में 22वें वचन को देखेंगे, 2వ అధ్యాయము 22వ వచనం. दूसरे अध्याय 22वें वचन। తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన ప్రక్కటెముకను స్త్రీనిగా నిర్మించెను. यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। చూడండి పిల్లరా, ఇక్కడ విశ్వాసంలో చూస్తే స్త్రీలే ఎక్కువగా బలంగా విశ్వాసంలో ఉన్నట్టు మనకు కనపడుతుంది. अगर हम विश्वास के विषय में देखते हैं तो स्त्रियां ही ज्यादा विश्वास में स्थिर और सामर्थ्य दिखाई देती है। సంఘంలో కూడా ఎక్కువగా స్త్రీలే ఎక్కువ కనపడతారు. చూడండి, ఇక్కడ कलीसिया में भी देखते हैं तो ज्यादातर स्त्रियों की संख्या ही ज्यादा देखा जाता है। స్త్రీలే బాగా బలంగా ఉన్నట్టు కనపడతారు. स्त्रियां ही प्रभु का काम में ज्यादा मजबूत दिखाई ఎందుకంటే देती है, స్త్రీలని దేవుడు ఎముకతో చేశాడంట. क्योंकि स्त्रियों को परमेश्वर ने हड्डी से बनाया है। ఎముక నీళ్ళల్లో చేస్తే కరుగుద్దా? हड्डी को पानी में डालेंगे तो पिघल जाएगा क्या? బాగా దుమ్ము ధూళి పెద్ద గాలివాన వస్తే మరి మట్టి ఎగిరిపోద్దు, కానీ ఎముక ఎగిరిపోదు. अगर हवा जैसी चलेगी तो मिट्टी तो उड़ सकती है मगर हड्डी नहीं उड़ेगी। నీళ్ళల్లో పడిపోయినా గానీ కొన్ని సంవత్సరాల వరకు కూడా అది ఎముకగానే ఉంటది, కానీ కరిగిపోదు. और पानी में रहने पर भी कई सालों तक वो हड्डी हड्डी रहेगा मगर पिघल नहीं जाएगा। కాబట్టి చూడండి, इसलिए देखिए దేవుడైన యెహోవా నేల మంటితో నరుని చేశాడంటే పురుషులు ఎక్కువగా విశ్వాసంలో బలపడరు. हम ज्यादातर देखते हैं जैसे परमेश्वर यहोवा ने मिट्टी से बनाया आदम को, जिसी प्रकार पुरुषों को भी संख्या हम प्रभु में बल पाते हुए नहीं देख पाते। 100లో 5-6 ఉంటారు బాగా బలంగా మజబూత్గా ఉన్నవాడు. हम ऐसा देखते हैं कि पुरुषों के विषय में 100 में से या 4-5 ही दिखाई देते हैं, కానీ ఎక్కువగా ఆడవాళ్లే ఉంటారు. लेकिन ज्यादातर स्त्रियां ही दिखा देते हैं। అందుకనే కీర్తనాకారుడు 69వ అధ్యాయం మీరు చూస్తే స్త్రీలను యుద్ధ వీరులు అన్నట్టు అన్నాడు. చూడండి అక్కడ. और इसलिए भजनकार भी 69 भजन संगीता हम देखेंगे, 69వ భజన కీర్తన 69 भजन संगीता
ఆ, 68 అమ్మా, సారీ, ना 68:11 చూస్తే కీర్తన 68 अध्याय और 11वें वचन देखेंगे तो ప్రభువు మాట చలవిస్తున్నాడు, దానిని ప్రకటించు స్త్రీలు గొప్ప సైన్యముగా ఉన్నారు అని. प्रभु आज्ञा देता है कि तब सुसमाचार सुनाने वाली क्योंकि बड़ी सेना हो जाती है। అయితే అట్లా కాదు, అది ఏమన్నాడంటే దానిని ప్రకటించు స్త్రీలు అని స్పష్టంగా చెప్పాడు అక్కడ. सुनाने वालियों मतलब स्त्रियां ही हैं, सुनाने वालियों की से గొప్ప సైన్యముగా ఉన్నారంట. बड़ी सेना ही दिखाई देती है। చూసారా, देखा, పురుషుల గురించి చెప్పాడు అట్లా. पुरुषों के बारे में नहीं बताए गए, కానీ लेकिन మరి స్త్రీలు ఎందుకు చాలా బలహీనంగా కనపడతారు, ఎందుకు వాళ్ళు చేతగాని వాళ్ళకి కనపడుతున్నారు? लेकिन स्त्री क्यों कमजोर और जैसा निकम्मा जैसे किसी काम करने करके क्यों दिखाई వాళ్ళు देता है? అట్లా తయారు చేశారు, उन स्त्रियों को इस तरह बना दिया गया, समाज ने ऐसा बनाया, ఈ సమాజంలో అట్లా తయారు చేశారు వాళ్ళు. समाज ने इन स्त्रियों को इस तरह बनाया है, అందుకని ఆ స్త్రీల మైండ్ లో అది ఉండిపోయింది, इसलिए स्त्रियों के विचारों में वो बैठ गया है, बैठ गया है। మేము పనికిరాని వాళ్ళమి, మేము పురుషుల కంటే తక్కువ వాళ్ళమి అని ప్రతి విషయంలో కూడా వాళ్ళు ముందుకెళ్ళాలంటే ఎలనీయకుండా వాళ్ళని ఆపేస్తున్నారు. स्त्रियों के विचार में यही होती है, हमेशा हम पुरुषों से कम हैं, हम किसी काम का नहीं है, किसी काम करने का मन है तो उनको रोकता है समाज। ఎందుకంటే అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆదాము బలహీనుడు, सच्ची देखा जाए तो आदम कमजोर इंसान है, బలహీనుడు. कमजोर है। ఆదాము బలహీనుడు అవ్వటం వల్లనే స్త్రీ పెట్టిన పండుని అతను తన బలహీనత వల్లనే తిన్నాడు. आदम कमजोर होने की वजह से स्त्री ने फल खिलाया तो वो कमजोर होने का खातिर ही खाया था, అంటే సరిగా కాయలేకపోయాడు, यानी कि अपने परिवार को ढंग से चला नहीं पाया, కాయలేకపోయాడు. चला नहीं पाया। అందుకని తిమోతిలో రాసిపెట్టింది, తన కుటుంబాన్ని సరిగా కాయలేనోడు సంఘాన్ని ఏం సరిగా ఏలుతాడని ఉంది బైబిల్. तिमोथी में लिखा हुआ है जो अपने परिवार को अच्छी तरह नहीं चला सकता वो कलिसिया को ना क्या चलाएगा करके लिखा हुआ है। తన కుటుంబాన్ని సరిగా ఏలలేనోడు और परिवार को ही अपना ढंग को नहीं चला पाया था, ఆ సంఘాన్ని ఎలా మరి ఏలుతాడు? कलिसिया को कैसे चलाएगा? అట్లానే అందుకే ఆదాం పడిపోయాడు. इसलिए आदम झुक गया था। మట్టిలో మట్టి నీళ్ళకు వస్తే కరిగిపోద్ది, मिट्टी जो है पानी में गिरेगा तो वो पिघल जाती है, పెద్ద గాలి వస్తే ఎగిరిపోద్ది. बड़ी हवा आने से और उड़ जाएगी। అర్థమవుతుందా? आपको समझ में आ रहा है? కానీ लेकिन ఇక్కడ పక్కటెముక, यहाँ पे तो जो पसली की हड्डी, స్త్రీని చేసిన ఎముక, स्त्री को बना दिया गया हड्डी, ఈ ఎముక నీళ్ళల్లో కరగదు, గాలికి ఎగరదు, మరి అది చెడిపోదు. हड्डी जो है हवा में ना उड़ेगा और ना पानी में पिघलेगा और ना खराब हो जाएगा। అందుకని इसलिए ఈనాడు స్త్రీ మీద ఈ యొక్క క్రైస్తవ స్వార్థ భారం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. इसलिए स्त्रियों के ऊपर ये मसीह का सुसमाचार का बोझ बहुत ज्यादा है। ఎందుకని పురుషుడు ఈ స్త్రీని ఈ సమాజంలో ఇంత అట్టడుక్కు దిగజార్చాడు? क्यों पुरुष स्त्री को इस समाज में इस तरह उसको नीचे दबा के रखा है? పిల్లరా, ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే अगर हम देखेंगे तो చూడండి, ఎప్పుడైతే పురుషుడు కొంచెం బలహీనంగా ఉంటాడో కుటుంబంలో, जब कभी भी पुरुष थोड़ा कमजोर दिखाई देता है परिवार में, అప్పుడు కుటుంబం కూడా కొంచెం బలహీనంగానే ఉంటుంది. तब परिवार भी थोड़ा कमजोरी दिखाई देगा। అందుకే మనకు ఒక సామెత ఉంది, इसलिए ये कहावत है, రాజు మెత్తనైతే గుర్రం అంట 3 కాళ్ళ మీద నడిచిందంట. अगर राजा जो है ढीला डाला होगा तो उसको घोड़ा जो है 3 पैरों पे ही అంటే चलेगा। రాజు సవారు చేసి ఆ గుర్రం మీద తీసారు, రాజు మెత్తటోడైతే ఆ గుర్రం 3 కాళ్ళు 4 కాళ్ళు నడవదు. घोड़ा के ऊपर बैठा हुआ राजा आलसी होगा, ढंग से नहीं चलाएगा तो घोड़ा जो है 3 पैरों से चलेगा, 4 पैरों से नहीं। పిల్లరా, प्रियो, దేవుడు నరుణ్ణి ఎందుకు చేసుకున్నాడు? परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया? చూడండి, యెషయా గ్రంథం 49:3 यशायाह की पुस्तक 49 तीसरा वचन देखेंगे। 49:3 49 और तीसरा वचन, 49:3 ఏంటి చదవండి. उससे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। ఏమంటున్నాడు చూడండి, ఇజ్రాయేలు, నీవు నా సేవకుడవు, నీలో నన్ను మహింపరచుకొనిదను,
అని ఆయన అతనితో చెప్పాను. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? इसका मतलब क्या है? ఇజ్రాయేలు అంటే గెలిచేవాడు అని అర్థం. इजराइल का मतलब है जीता అంటే हुआ, దేవుడు ఎన్నుకున్న మనిషి. यानी कि परमेश्वर का चुना हुआ इंसान। దేవుడు ఆదాము పుట్టక ముందే దేవుడు తనలో అనుకున్నాడంట, తన స్వరూపములో తన పోలికలో నరులను చేద్దాం అనుకున్నాడు. आदम पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने सोचा है कि अपने सोच के अनुसार मैं अपने समानता में स्वरूप में आदम को बनाऊंगा। ఇజ్రాయేల్ అంటే యాకోబు. इजराइल का मतलब याकूब। యాకోబు పుట్టక ముందే దేవుడు ఆలోచించాడు, యాకోబుని నేను పెద్ద గొప్ప జనం చేసుకుంటానని. याकूब पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने सोच रखा था याकूब को बड़ी पीढ़ी बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा। ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే ఇక్కడ ఈ మనుషుల్ని గెలవాలి అని, గెలిచేవాడుగా ఉండాలనే మానవుని దేవుడు తయారు చేశాడు. और आत्मिक तौर पर हम देखेंगे तो इंसान को परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि ये जीतने वाला बने करके, గెలవాలి, ये जीतने वाला होना, వాడిపోకూడదు, हारने वाला नहीं होना चाहिए, లొంగిపోకూడదు, झुकने वाला नहीं होना ఇది चाहिए। జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ये बात को ध्यान रखना। అందుకే అంటున్నాడు, इसलिए कहता है ఇశ్రాయేలు ఓ మనుషుల్ని గెలిచేవాడా, इजराइल मतलब तू जीतने वाला है, నీవు నా సేవకుడివి, तू मेरा दास है, నీలో నన్ను మహిమ పరుచుకొనేదను. मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। ఏమంటున్నాడు? क्या कहता है? నీలో నన్ను నేను మహిమ పరుచుకుంటాను. मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा बोलता है। ఎందుకని? क्यों? దేవుడు మనిషిని వినే స్వభావంగా చేశాడు. परमेश्वर इंसान को सुनने के लिए सुनेगा करके बनाया है। సామెతల గ్రంథము 16:20 వచనం చదివితే మీరు, नीति वचन 16-20 पढ़ेगा तो సామెతలు नीति वचन చూడండి, సామెతలు 16:20 और 16-20 చదవండి. जो वचन पर मन लगाता ఆ कल्याण पाता है, और जो यहोवा का भरोसा रखता वे धन्य होता है। చూడండి ఏం చెప్పాడు అక్కడ. ఏమన్నారు? क्या कहता है? देखिए, ఉపదేశమునకు చెవియొగ్గువాడు మేలునందును, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, యెహోవాను ఆశ్రయించువాడు ధన్యుడు. और यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। యెహోవా అంటే సృష్టికర్త, यहोवा यानी कि सृष्टिकर्ता, ఆత్మైన దేవుడు. आत्मरूपी परमेश्वर, అంటే ఉపదేశానికి చెవి ఇవ్వాలని. यानी कि संदेश को कान लगाना है। చెవి ఇవ్వడం అంటే कान लगाने का मतलब, దానికి యాకోబు చెప్పాడు, उसके लिए याकूब कहता है కేవలం వినేవాడుగా ఉండద్దు. केवल सुनने वाले मत बनो। చెవి ఒగ్గటం అంటే విన్నాను, कान लगाने का मतलब सुन కానీ लिया, పాటిస్తున్నావా? क्या పాलन कर रहे हो? విన్న వాళ్ళని అడుగుతాడు, పాటిస్తున్నావా? जो कोई सुनते हैं उनसे पूछेंगे कि तुम पालन करते हो। అందుకే అన్నాడు, వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును. इसलिए कहता है सुनने से विश्वास बढ़ती है, వినుట వలన, सुनने से, విన్న తర్వాత బైబిల్ చదువు, और सुनने के बाद बाइबल पढ़ो, విన్న తర్వాత ప్రార్థన చేయి. और सुनने के बाद प्रार्थना करो। అప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుంది ప్రార్థనలో ఎట్లా అడగాలని. आपको ये समझ में आएगा प्रार्थना में मैं कैसे వినటం पूछूं। నీకు అలవాట్లేదు, और सुनने की आदत नहीं है, కేవలం నువ్వు ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉంటావు. केवल तू प्रार्थना ही करते रहते సైతాను हो। మనల్ని మోసంలో పరిచేస్తాడు. शैतान हमको गुमराह करके ఎందుకంటే रखेगा, వాక్యం లేదు మనలో, क्योंकि वचन रहे नहीं అంటే रहेगा దేవుడు हमारे, మనలో లేడు, यानी कि परमेश्वर हमारे अंदर नहीं होगा, మనలో లేడు. हमारे अंदर కాబట్టి नहीं ఒక होगा। విషయం చెప్తాను మీకు పరిశుద్ధాత్మతో ద్వారా. आत्मा के द्वारा मैं एक बात बताऊंगा। దేవుడు మనిషిని చేసినాక, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, స్త్రీని ఎముకతో చేసిన తర్వాత, स्त्री को हड्डी के द्वारा बनाया। చూడండి పిల్లారా, देखिए అక్కడ తోట మధ్యన ఇక్కడ రాశాడు, 9వ వచనం, 2:9 వచనం రాశాడు ఆది కాండము. उत्पत्ति 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है, తోట మధ్యన జీవ వృక్షమును మంచి చెడ్ల తెలివించే వృక్షమును నేల నుండి మొలిపించును అని రాశాడు. वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी लगाया करके लिखा है। అప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే, ध्यान से देखेंगे, ఈ తోట మధ్యనున్న వృక్షి అది ఒకటి జీవ వృక్షము, రెండోది మంచి చెట్లు ఇచ్చే వృక్షము. और वाटिका के बीच में जो वृक्ष है जीवन का वृक्ष है, और भले या बुरे का ज्ञान देने वाला అంటే भी वृक्ष है। ఆయనకి అనుమతి ఏమి ఇచ్చాడు? జీవ వృక్ష ఫలం తినమని అనుమతి ఇచ్చాడు, కానీ మంచి చెట్ల ఫలమునిచ్చే వృక్షాన్ని తినమని అనుమతి ఇలా. और उसको इजाजत नहीं दिया गया कि वो जीवन का वृक्ष का ही खाए, लेकिन भले या बुरे ज्ञान देने वाला फल ना खाए। ఏమన్నాడు? क्या कहता है? దేవుడైన యెహోవా 16 అన్నాడు, యెహోవా తోటలో ఉన్న ప్రతి వృక్ష ఫలమును నీవు అభ్యంతరముగా తినవచ్చును, అయితే మంచి చెట్ల తెలివించే వృక్షములను తినకూడదు, నీవు వాటిని తినడం నిశ్చయముగా సత్యదవు. 16-17 में कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका की सब वृक्षों का फल बिना कटके खा सकते हैं, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष का है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। బ్రతికున్నావు నువ్వు. अभी तुम जिंदा हो। ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, आपको यहाँ पे शक हो सकता है,
ఎందుకంటే क्योंकि ఇదేంటి బ్రతికుంటే చచ్చితం అంటున్నాడు ఏంది? ये तो जिंदा है मगर मरेगा करके क्यों बोला? ఆదాము వాళ్ళు బతికే ఉన్నారుగా, आदम हुआ तो उसके बाद भी मरे जिंदा है। చస్తారు అన్నాడు ఏంటి అని. प्रभु ने कहा तुम मरोगे, అంటే అర్థం ఏంటి? అర్థం నా కాదు. దృష్టిలో మీరు చచ్చిపోతారు, मेरी नजर में तुम मरे हैं, అంటే దేవుని దృష్టిలో చచ్చిపోతారు. यानी कि परमेश्वर का नजर में मर चुके దేవుడు हैं। ఎవరై ఉన్నారు? परमेश्वर कौन है? దేవుడు ఆత్మై ఉన్నాడు. परमेश्वर आत्मा है। జాగ్రత్త గమనించండి. ध्यान से మరి सुनना। దేవుడు ఎవరు? परमेश्वर कौन? పరిశుద్ధుడు. पवित्र है। దేవుడు ఎవరు? परमेश्वर कौन है? నీతిమంతుడు. धर्मी है। దేవుడు చేసే కార్యాలు ఏంటి? परमेश्वर को जो कार्य करता नीति कार्य। है वो धर्म का कार्य, అబద్ధమాడు, झूठ नहीं बोलता, తప్పు చేయుడు, गलत नहीं करता, పాపం చేయుడు, पाप नहीं करता, ఆజ్ఞను అతిక్రమించుడు. आग्रह को उल्लंघन नहीं करता। అందుకని నువ్వు గనక తింటే నాతోటి నీకున్నటువంటి పాలు ఖతమైపోతుంది. ఇక నువ్వు నా యొక్క భావన స్వభావంలో ఉండవు. ఇక నువ్వు तू अगर फल खाएगा तो मेरे साथ कोई साझा ना होगा और मेरे उद्देश्य के अनुसार तू बिल्कुल नहीं बनेगा। అది దాని అర్థం. यह है उसका अर्थ, అది అర్థం అన్నమాట. यही है उसका अर्थ। అప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్త మీరు గమనించండి. यहाँ ध्यान से देखिए, ఒక రోజు ఆదాముని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాడు దేవుడు. परमेश्वर ने एक दिन आदम को ढूंढता हुआ आया। మీరు జాగ్రత్త గమనిస్తే ध्यान से देखेंगे तो ఇక్కడ చూడండి, వాళ్ళిద్దరు తోటలో ఉన్నారు. दोनों बगीचे में ही थे, वाटिका में, తోటలో ఉన్నారు. वाटिका में थे। ఇక్కడ చూడండి, 8వ వచనంలో చూస్తే तीसरी अध्याय 3:8 तीसरी अध्याय 8वें वचन, చల్లబూటన ఆదామును అతని భార్యయు తోటలో సంచరించుచున్న దేవుడైన యెహోవా స్వరమును విని అన్నాడు అక్కడ. अब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था वह शब्द उनको सुनाई दिया। ఎవరు తిరుగుతున్నారు? कौन घूम रहे थे? దేవుడు తిరుగుతున్నాడు. परमेश्वर घूम रहे थे। ఆదాము అవ్వలు కాదు ఇక్కడ. आदम हवा नहीं घूम रहे थे। చల్లబూటాలు ఎవరు తిరుగుతున్నారు? ठंडी समय में कौन घूम रहे थे? చల్లబూటాల దేవుడు ఏదేను వనంలో తిరుగుతున్నాడు. और ठंडी समय में वाटिका में परमेश्वर घूम रहे थे। రాశాడు చూడండి, यहाँ पे लिखा हुआ 8वें ఎనిమిదో वचन, వచనం రాశాడు, 8वें वचन में लिखा है సంచరించుచున్న దేవుడైన యెహోవా స్వరమును అని అన్నాడు అక్కడ. और वाटिका में फिरता था उसका शब्द सुना। ఆ ఏమన్నాడు? क्या कहता है? ఆదామును పిలిచి आदम को बुलाकर నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని అడిగాడు. तुम कहाँ हो करके पूछा। అంటే అర్థం చూడండి, ఇక్కడ దేవుడే మనిషిని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చినట్టు ఉంది. ఇక్కడ यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर ही मनुष्य को ढूंढता हुआ आया। దేవుడే ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాడు. परमेश्वर ही ढूंढता हुआ। ఆదాము కనపడలా. आदम नहीं दिखाई కొంచెం दिया। జాగ్రత్తగానండి ఇక్కడ थोड़ा ध्यान से सुनना, పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నాడు. पवित्र आत्मा प्रभु बताता है దేవుడికి ఆదాము కనపడలా. परमेश्वर को आदम दिखाई नहीं दिया। అనుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం, आप एक बात और सोच सकते हो, ఏంద్రా దేవుడు అంతర్యామి అయితే ఆదాము కనపడపోవటం ఏంది? ఆయనకి దాగిన చోటు ఏమీ లేదే, ఆయనకి రహస్య స్థలాలు ఏమి ఇట్టంటాడేంది పాష అనుకోవచ్చు మీరు. आप ये सोच सकते हो पासवान ऐसा क्यों कहता है? परमेश्वर की आंखों के सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है और कुछ रहस्य बात भी नहीं है, वो सब चीज एक साथ देख सकता है ना। ఆదాము ఎక్కడున్నాడు? परमेश्वर को तो पता है आदम कहाँ है, కానీ ఆదాము ఇది వరకు ఉన్న స్థితిలో లేడు ఇక్కడ. అది लेकिन आदम जो पहले स्थिति में था ऐसा स्थिति में नहीं है। పండు తినక ముందు దేవుని కోసం ఎదురు చూసేవాడు ఆదాము. फल खाने से पहले आदम जो है परमेश्वर के लिए इंतजार करता था। ఇప్పుడు పండు తిన్న తర్వాత फल खाने के बाद ఇప్పుడు దేవుడు చూడాల్సి వస్తుంది, ఆదాం కోసం ఎదురు చూడాల్సి వస్తుంది. अब परमेश्वर को ढूंढना पड़ रहा है आदम कहाँ है। మీకు అర్థమవుతుందా? आपको समझ में आ गया? చిన్నగా అర్థమవుతుందా? समझ में आ गई? పండు తినక ముందేమో చక్కగా తోటలో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు, దేవుడి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. और आदम हव्वा फल खाने से पहले अच्छी तरह घूमते हुए परमेश्वर का इंतजार करते थे। ఇప్పుడు ఆదాం అవ్వలు పండు తిన్న తర్వాత फल खाने के बाद ఇప్పుడు దేవుడు ఎదుర్కొంటూ వచ్చాడు. और परमेश्वर ढूंढता हुआ అది आया। ఇక్కడ అంతే. यही है यहाँ का फर्क, అంటే ముందున్న సహవాసం లేదు. यानी कि पहले की जैसी संगति नहीं है చాలా परमेश्वर। మంది లైవ్ లో చక్కగా వచ్చేవాళ్ళు ఆ లాక్డౌన్ లో लॉकडाउन में बहुत सी लोग लाइव में बड़ी अच्छी तरह आते थे, ముందే వచ్చి కూర్చునేవాళ్ళు. सबसे पहले आके ఇప్పుడు ఆ बैठते थे। సహవాసం వాళ్ళకి కొంచెం తగ్గిపోయింది. वो संगति उनको थोड़ा दूर हो गया। వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఏమంటారు? और उनसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? దేవుణ్ణి వదలలేదు అంటారు వాళ్ళు. और कहेंगे हम परमेश्वर को तो नहीं छोड़ा। మానవుడు అనే మాట, ఒక క్రైస్తవుడు అనే మాట ఏం తెలుసా? నేమే దేవుణ్ణి వదలలేదు हर एक मसीह क्या बोलता है? मैं प्रभु को नहीं छोड़ा, అది అంటారు వాళ్ళు. यही बात క్రమం कहेंगे। వదిలిపెట్టారని వాళ్ళకి తెలియదు. वो इनको ये नहीं पता हमने नियम को छोड़ दिया। అది ఇక్కడ దేవుడిని ఆదాం వదిలిపెట్టి అంటలేదు, కానీ రోజున్న క్రమం లేదు ఇక్కడ. అది परमेश्वर आदम को ये नहीं बोलता तूने छोड़ दिया, मगर रोज की जैसा नियम नहीं है। దేవుడు ఆదాం అవ్వల హృదయం నుంచి బయటికి అనుకోవట్లా, వెళ్ళా.
परमेश्वर के हृदय से आदम वो बाहर नहीं गया, కానీ ఆ క్రమం లేదు. लेकिन वो नियम नहीं ఈనాడు है। కూడా आजकल చాలా మంది క్రమం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో. नियम के अनुसार नहीं है विश्वास में, అది అడిగేది రేపు. यही पूछेगा परमेश्वर। దేవుడు ఏమన్నాడు? యేసుప్రభు ఏం చెప్పాడు? यीशु मसीह ने क्या రేపు कहा? పరలోకానికి వస్తావు నువ్వు, जब स्वर्ग में आएगा ఎవరిని అంటున్నాడు? इसको बोलेगा విశ్వాసం. विश्वासियों से। అక్కడ ఏమంటున్నాడు వాళ్ళని? और क्या बोलता है उनसे? అక్రమము చేయువారులారా నా యొద్ద నుంచి పొండి. कुकर्म करने वालों मेरे सामने से हट जाओ। బైబిల్ చదవని వాళ్ళలారా, बाइबल ना पढ़ने वालों, లైవ్లో వచ్చి కూర్చొని వాళ్ళారా, లైవ్ में नहीं ప్రార్థన बैठते, చేయని వాళ్ళలారా, प्रार्थना नहीं करते, పరిచర్య చేయని వాళ్ళ అనలా, आश्चर्य ना करने वालों करके नहीं बोला। అక్రమము చేయువారులారా. और कुकर्म करने అంటే वालों, వాళ్ళలో క్రమం లేదు. यानी कि उनके अंदर नियम नहीं మన है। చక్కగా లైవ్ లో వచ్చి కూర్చుని వాక్యం వినేవాళ్ళు इससे पहले अच्छी तरह लाइव में आके वचन ఇప్పుడు सुनते थे। ఏంటంటే వాళ్ళ బుద్ధి వాళ్ళ అనుసారంగా చేస్తున్నారు పనులు. अब क्या करते हैं कि अपने समझ सोच के अनुसार कर रहे हैं, ఏదో వాళ్ళు చెబుతున్నారు कुछ అడుగుతుంటే, ना कुछ बहाना बताते हैं पूछने पर, నేను దేవుడిని వదలలేదు అంటున్నారు. और कहेंगे कि ऊपर से प्रभु को नहीं छोड़ा। జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ये ध्यान से सोचने वाली बात है। అంటే ఇటు పోతుంది మన క్రైస్తవ్యం, हमारी विश्वास कहाँ जा रही है, ఇటు పోతుందో कहाँ जा रही है, ఒకసారి చూద్దాం, एक बार देखेंगे జాగ్రత్తగా చూద్దాం. ध्यान से। ఇక్కడ ఆయన ఇక్కడ తోట మధ్యన దాగుకొనగా అని రాసిన 9వ వచనం చూస్తే, यहाँ पे 9वें वचन में देखेंगे तो वो ఆ దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండా 8, 9, 10 छिप गया करके लिखा हुआ है। ఏం రాసి అక్కడ? దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండా తోట చెట్ల మధ్యన దాగుకొనగా అని రాసింది. अब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया करके लिखा है। నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని అడిగాడు. परमेश्वर ने पूछा तुम कहाँ దేవుడు हो? తెలుసు, परमेश्वर को ఆదాము చేత చెప్పించాలని. लेकिन परमेश्वर सोचता है कि आदम से बतलाओ। యేసు ప్రభువుల వారు అన్నాడు, అడుగుడి ఇవ్వబడి అన్నాడు. ईश्वर ने तो कहा मांगो तो दिया మన जाएगा। అసలు ఆయన తెలియవా? क्या हमारी जरूरत उनको पता नहीं है क्या? తెలుసు. पता है, ఒక చోట రాశాడు, एक जगह लिखा మనకు है ఆలోచనలు పుట్టక ముందే మన ఆలోచన ఆయనకు తెలుసు అంట. हमारी सोच उत्पन्न होने से पहले ही वो जानता కానీ है। ఎందుకు అడగమన్నాడు? लेकिन क्यों मांगो बोलता है? क्रिया। ये कार्य, క్రియ ये कार्य होना క్రియ चाहिए, ఉండాలి. कार्य होनी चाहिए। ఇక్కడ చూడండి, यहाँ देखिए అసలు ఆదాం ఏం చెప్తాడు? आखिर आदम क्या जवाब देगा? తెలుసు ఎక్కడున్నాడు ఆదాం. आदम कहाँ है? परमेश्वर ఆయన पता है, అంతర్యామి, वो తన सर्वांतर्यामी है। చేత చెప్పించాలి. आदम के मुंह से उगलवाना चाहता है। మనిషి పాపి అని దేవుడు తెలుసు, मनुष्य पापी है करके परमेश्वर को पता है, అందుకే యేసు ప్రభువుని పంపించాడు. इसलिए यीशु को भेजा है। కానీ ఒప్పుకోవాలి, लेकिन मानना होगा, పాపాలు ఒప్పుకోవాలి. मैं पापी हूँ करके पापों को मानना అయ్యా, पड़ेगा। ఇదివరకు చేసిన పాపాలు తెలిసి చేశాను, తెలియక చేశాను, నన్ను క్షమించి నా పాపాలన్నీ క్షమించండి నాయన, ఇక పాపం చేయనయ్యా. हमें प्रभु से प्रार्थना करना होगा, प्रभु जान के अनजान के जो भी पाप किया मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे को पाप नहीं करूंगा करके प्रार्थना ఇది करना चाहिए। సంఘంలో ఒక క్రైస్తవుడు గాని ఒక మనిషి గాని ఎవడైనా సరే ఎంటర్ అయిన తర్వాత ముందు చేయాల్సిన పని ఇది. मनुष्य में जो भी एंटर हो जाता है सबसे पहले करने वाला काम यही होना चाहिए, ఇదే यही काम होना चाहिए। ముందు सबसे पहले పాపాలు ఒప్పుకోవాలి. पापों को मानना है, అంటే ముందు చేసిన అన్ని यानी कि इससे पहले जितने ही पाप किया हो, अन्य। सारे पाप క్షమించేస్తాం, प्रभु क्षमा कर देगा, క్షమించేస్తాం. वो क्षमा कर देगा। ఇదే ఆధ్యాత్మిక క్రైస్తవ్యం. ये आत्मिक तौर पर मसीह लोग बोलेंगे పాపాలు ఒప్పుకోవాలి. మనం पापों को मानना है हम लोग। ఎవరైనా ఒప్పుకోకపోతే ఒప్పుకోండి, अगर किसी ने अभी तक पाप नहीं माना तो मान ఇప్పుడు लीजिए, ఒప్పుకోకపోతే ఒప్పుకోండి. अभी तक पश्चाताप नहीं किया तो अभी मान ఇంకా लीजिए యేసు प्रभु, ప్రభు రాలా, अभी प्रभु नहीं आया, మనం బతికిపోయాం. हम बच गया, ఒప్పుకోండి, अभी मान लीजिए ప్రభువా నా పాపాలన్నీ క్షమించయ్యా, प्रभु मेरे सारे पापों को मैं తెలిసి मानता हूँ, చేశాను, क्षमा తెలియక करो। చేశాను, అన్ని క్షమించేసాయి. मैं जितने पाप किया जाने अनजाने सभी पापों को యేసు क्षमा నామములో करो। అడిగితే అన్ని క్షమించేస్తాం. अगर यीशु के नाम से माफी मांगेगे तो जरूर क्षमा कर दे। జాగ్రత్తగా గమనించండి, यहाँ देखने से అసలు ఆదాము ఎందుకు దేవుని నుంచి దూరం అయి దాక్కోవాల్సి వచ్చింది? आखिर आदम क्यों परमेश्वर से दूर होके छुपना पड़ा? ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? అసలు क्या हुआ पीछे? ఏం జరిగింది? क्या हुआ पीछे? ఈ పిక్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? इस अभी जो दृश्य देख रहे हैं इसके पीछे क्या हुआ? ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే, क्या हुआ? ఇక్కడ 3వ అధ్యాయం రాశాడు. तीसरे अध्याय में लिखा है, 1వ వచనం, पहला वचन, దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులలో సర్పము యుక్తి గలదై ఉండెను. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलु पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुरुस्त था। ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, అది ఆ స్త్రీతో, उसने స్త్రీతో అన్నాడు ఇక్కడ. स्त्री से, ఈ స్త్రీని బలహీనపరిస్తే గాని, अगर इस स्त्री को मैं कमजोर करूंगा तो, స్త్రీని బలహీనపరచాలి. स्त्री को कमजोर करने से, ఇక్కడ ఎందుకని क्यों? మీరు ఒక్క విషయం గమనించాలి. अब एक बात ध्यान देना, ఆదామేమో స్వయంగా చేయబడ్డాడు,
आदम जो है स्वयं बना दिया गया परमेश्वर కొంచెం के हाथ से। ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించిన విషయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. आत्मिक तौर पर देखने की बात है। ఆదాము స్వయంగా చేయబడ్డాడు. आदम परमेश्वर के हाथों से खुद बनाया అంటే गया है, దేవుని యొక్క బలిష్టమైన హస్తాల కింద ఉన్నాడు. परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के द्वारा। అందుకని సైతాన్ అనుకున్నాడు, इसलिए शैतान ने सोचा ఆయన బలిష్టమైన హస్తాల కింద ఉన్నాడు, పరిశుద్ధుని యొక్క హస్తాలతో చేయబడ్డాడు ఆదాము. आदम जो है पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों से बना दिया गया है करके शैतान सोचा కష్టమే, ये झुकना मुश्किल होगा। ఎందుకంటే అంతర్యామి కాదు. तो शैतान अंतर्यामी नहीं है ना, కానీ స్త్రీ అయితే చేయబడింది. और स्त्री भी बना दिया गया है। ఇక్కడ మనం ఆలోచించాలి. और यहाँ सोचना ఈ फर्क సందర్భంలో మనం इस ఆలోచించాలి. संदर्भ में हमारे फर्क सोचना है। స్త్రీ పురుషుల నుంచి చేయబడింది. स्त्री जो है पुरुष से बनाई गई है, పురుషుడేమో స్వయంగా దేవుని యొక్క బలిష్టమైన పరిశుద్ధమైన హస్తాల కిందతో తయారు చేయబడ్డాడు. तो पुरुष जो है स्वयं परमेश्वर के हाथ से सामर्थ्य हाथों से बना दिया गया। ఆ స్త్రీతో మాట్లాడుతున్నాడు. इसलिए शैतान जो है स्त्री से ही बात ఇది करना నిజమా चाहता అన్నాడు. है। ये सच्ची बात है, पूछता है నీతో దేవుడు చెప్పింది నిజమేనా? तुमसे जो परमेश्वर ने कहा ये बात सच्ची है। ఇట్లానే మొదలెత్తారు తెలుసా ఎవరైనా మాట్లాడేవాళ్ళు? जो कोई भी हमसे चुगली करना चाहते हैं इसी तरह शुरू करते हैं। ఏంటి ఇది నిజమా? నేను విన్నా నీ మాట విన్నానే, నిజమేనా? क्या ये बात सही है? मैंने मुझे ऐसा कुछ सुनाई दिया, बात అది सच्ची है। సాతాను స్వభావాన్ని గమనించాలి వాళ్ళు మనం. अथवा हमें सोचना चाहिए शैतान का स्वभाव क्या है। నిజమేనా? నేను నీ మాట విన్నాను, ఇది నిజమేనా? मैंने सुना था, ये बात सच्ची में है क्या? అక్కడ మొదలవుద్ది వ్యవహారం. इस तरह शुरू करते हैं चुगलियां, అక్కడ మొదలవుద్ది. इसी तरह शुरू करते हैं। నిజమేనమ్మో, तब हम बोलते हैं हाँ सही बात है, నిజమేనా? हाँ सच्ची बात है। నేను అనుకోలేదే, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, అట్ట అనుకోలేదే. मैंने वैसे नहीं ఇక सोचा। మొదలైంది బాగా. फिर इस तरह शुरू हो जाते हैं, మొదలైంది. ये शुरू हो ఇప్పుడు जाते అక్కడ ఎక్కడనే మొదలైంది చూడండి. हैं, इसी तरह शुरू हो गया। ఇది నిజమా? నువ్వు విన్నది నిజమా? तुमने जो सुना सही है वो? నీ తోట చెట్లు దేని ఫలములను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా, इस वाटिका के बीच में से कोई भी वृक्ष का फल ना खाओ करके అందుకు ఆ స్త్రీ ఏమంది? बताया क्या? అందుకు ఆ స్త్రీ ఏమని తెలుసా? स्त्री ने क्या कहा? నీ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చును. इन फलों को तो हम खा सकते మేము हैं, తినొచ్చు. हम खा सकते हैं। దేవుడు చెప్పాడు మాకు परमेश्वर ने बताया हमको నిరభ్యంతరముగా. बेगट के खा सकते हैं। 16వ వచనం కింద చూస్తే, सोने में से नीचे देखिए। దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలో ఉన్న ప్రతి వృక్షం ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును. परमेश्वर यहोवा ने कहा तुम बेगट के इस वाटिका का सारे फल खा सकते हो। बोला, నిరభ్యంతరం తినమన్నాడు మమ్మల్ని. बेगट के खा सकते हो, కరెక్టే. सही बात है। అందుకు స్త్రీ ఈ తోట చెట్ల ఫలములో మేము తినవచ్చును, అయితే తోట మధ్య ఉన్న చెట్టు ఫలములను గురించి దేవుడు మీరు చావకుండానట్లు వాటిని తినకూడదని ముట్టకూడదని చెప్పాను. हम तो फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष की वाटिका बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ఇక 9వ వచనం 2:9 చూస్తే ఏమన్నది అక్కడ? 2:9 में इनसे क्या है? ఆ తోట మధ్యన జీవ వృక్షమును మంచి చెట్ల వృక్షమును రాసింది అక్కడ చూసారా? अरे तो वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे का ज्ञान देने वाला తోట वृक्ष మధ్యలో జీవ వృక్షం ఉంది, वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष भी है మంచి చెట్ల వృక్షం కూడా ఉంది. और बुरे और भले का ज्ञान देने वाला वृक्ष भी है। 3వ వచనంలో చూస్తే, और यहाँ पे तीसरे वचन में అయితే देखना తోట चाहिए, మధ్య ఉన్న చెట్టు ఫలములను గూర్చి तो वाटिका के बीच में దేవుడు మీరు సావకున్నట్లు తినకూడదు, ముట్టకూడదు. तुम ना मरो इसलिए तो ना छुओ ना खाओ। అది కరెక్ట్ చెప్పేసి ये सही बता दिया। ఏమంది? क्या कहता है? అన్ని తినొచ్చు, सब खा सकते हैं కానీ हम, తోట మధ్య ఉంది ఒక చెట్టు, लेकिन वाटिका के बीच में है जो वृक्ष మంచి జనం తెలివిచ్చే వృక్షం. और भले बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष, మేము తినకూడదు, उसको नहीं खाना चाहिए। మేము తినకూడదు. हमें नहीं खाना चाहिए। ఇది సైతానుకను ఒక మాటలు జరుగుతుంది, ये शैतान हवा के बीच में होने वाली बातें हैं, మాట్లాడుతూ జరుగుతుంది. आपस में बात कर रहे थे। జాగ్రత్త గమనించండి. ध्यान से सुनना, పరిశుద్ధాత్మ ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు? पवित्र आत्मा प्रभु क्या बात करना అప్పుడు चाहता है। అన్నది సైతాను, तब शैतान कहती है చావనే చావరు, तुम निश्चय ना मरोगे, మీరు వాడు తినేందుకు మీ కన్నులు తెరవబడతాయి, जब तुम खाओगे तो तुम्हारे आंखें खुल మీరు जाएंगे, మంచి చెట్లు ఎరిగి ఉంటారు, तुम अच्छे बुरे का फर्क जानने पाओगे దేవతల వలె ఉంటారు. और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ఏమన్నాడు? क्या कहता है? ఆ అప్పుడు స్త్రీ ఆలోచించ మొదలుపెట్టి, तब स्त्री सोचना शुरू कर दिया। కొంచెం బలం కలిగిన స్త్రీ కదా, ये तो बलवान है, ఆలోచిస్తుంది కదా. तो सोचने लग रही है। ఎందుకని? क्यों? ఎముక కదా, ये तो हड्डी से बनाई गई, ఎముక కదా, हड्डी से बनाई गई, ఆలోచిస్తుంది. ये सोच रही थी। ఓ ఎట్లా అని. అప్పుడు అక్కడ రాశాడు, పరిశుద్ధం రాయించాడు, पवित्र आत्मा प्रभु ने लिखवाया है, ఆ వృక్షం ఆహారముకు మంచిది, और वृक्ष का फल तो खाने में अच्छा మంచిది, अच्छा है, కన్నులకు అందమైంది. अब देखने में मन भाव। ఏ వృక్షము? कौन सा वृक्ष? మంచి చెడునిచ్చే వృక్షము, जो अच्छे बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष, తింటానికి బాగుందంట, खाने में अच्छा है కన్నులకు ఇంపుగా ఉందంట, और देखने में मन भाव, వివేకమిచ్చు రమ్యమనేదే ఉండంట. बुद्धि देने के लिए चाहने का योग्य भी है। ఏ వృక్షము? कौन सा वृक्ष? మంచి చెట్లనిచ్చే వృక్షము. भले बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष। చూడండి, अब देखिए, మంచి చెడు
भला और बुरा, మంచి చెడు भले और बुरा। దేవుడికి ఒక్కడికే తెలుసు మంచి చెడులు. परमेश्वर अकेला जानता है कि भला क्या है बुरा क्या है। ఆయన అంతర్యామి, वो सर्वांतर्यामी ఆయనకి है। మంచి ఏమిటో చెడు ఏమిటో తెలుసు. भला क्या है बुरा क्या है दोनों पता है, కానీ దేవుడు చెడు చేయడు, మంచి చేస్తాడు. क्योंकि परमेश्वर बुरा नहीं करेगा भलाई చెడు करेगा, చేయడు, बुरा नहीं करेगा, మంచే చేస్తాడు. अच्छा ही करेगा। కానీ మనిషి, लेकिन इंसान ఈ మట్టి నుంచి తీయబడిన మనిషి ये मिट्टी से बनाए गए मनुष्य బలహీనుడు కాబట్టి कमजोर है, ఒకవేళ చెడు చేస్తాడు. शायद ये गलत कर सकता అసలు है, చెడు అనేది తెలియకూడదు. इसलिए इसको बुरा पता नहीं होना అది चाहिए। దేవుని ఉద్దేశం. ये परमेश्वर का అర్థమైందా उद्देश्य మీకు? है। आपको समझ में आ रहा है? అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा అంటే है? దేవుని దృష్టిలో परमेश्वर की नजर ఈ में ఆదాము అవ్వలకు చెడు తెలియకూడదు. आदम हव्वा को बुराई के बारे में पता नहीं होना चाहिए। చెడు తెలిస్తే ఏమవుతుంది? अब बुराई मालूम पड़ने से क्या होगा? అందుకని నన్ను ఆశించొద్దని నాకు చెప్పాడు కాబట్టి నేను ఆశిస్తున్నాను. इसलिए वचन में बताया गया कि लालसा मत करो, बता दिया गया तो लालसा उत्पन्न हो गया। అంటే ధర్మశాస్త్రం వచ్చిన తర్వాత పాపం లోకంలోకి వచ్చి ఆశించొద్దని చెప్తాను కాబట్టి దాని మీద మనసు వచ్చేసింది. व्यवस्था आने के बाद पाप ज्यादा इस संसार में आ गया, क्योंकि लालसा मत करो पर बोलने से लालसा मेरे अंदर उत्पन्न हो गया। అది ఇక్కడ కనపడుతుంది మనకు. यही बात यहाँ पे भी दिखाई ఇప్పుడు देती है। చెడుగా మంచి చెడ్డ గనక తెలిసింది అనుకో, अगर इनको बुराई पता चलेगा, నీ యొక్క మనసంతా దాని మీద ఆకర్షిస్తుంది. मन जो है सारा बुराई की ओर ही जाएगा। భూమి మీద ఉన్న మనిషి కదా, ये धरती के ऊपर इंसान है ना, మనిషిని చేసుకున్నాడు. परमेश्वर ने बनाया इसको। అందుకని దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే प्रभु का उद्देश्य क्या है कि చెడు తెలియకూడదు, इसको बुराई नहीं मालूम होना चाहिए। తెలిసిపోయింది. अब लेकिन इनको पता ही चल गया, ఆ ఫలం తినటంతో. वो फल खाते ही। అంటే ఇక్కడ ప్రియులారా, यहाँ प्रियो చెట్టును ఒక మనిషికి సాధుని చెప్పుకున్నామా? वृक्ष को लेकर एक इंसान का सादृश्य बता दिया, చెప్పుకున్నాం కదా. हम पहले सुना है। జాగ్రత్త మనం గమనిస్తే ध्यान से सुनेगा तो ఈ లోకంలో संसार में ఒక మనిషి एक इंसान తనకి ఇష్టమైతే మంచి చేస్తాడు, తనకి ఇష్టం కాదు చెడు చేస్తాడు. अपनी मर्जी होगी तो भला करेगा, अपना मर्जी ने तो बुराई भी करेगा। అంత మంచి చేయడు, जब सब अच्छा ही नहीं करेगा, అంత చెడు చేయడు. सारे बुराई नहीं करेगा। తనకు నచ్చితే మంచి, अब उसको अब मन लगा अच्छा करेगा, నచ్చకపోతే చెడు. मन लगा तो बुरा ఏం करेगा। చేస్తున్నాడు? क्यों कर रहे हैं? ఇది ఏదేను వనములో ఆ పండు తినటం వల్లనే వచ్చింది. आदम की वाटिका में वो फल उन्होंने खाया, इसी की वजह से हमें मिला। బైబిల్ సత్యం చెబుతుంది. बाइबल सच्चाई बताती है। ఇంకేమంటే తెలుసా? और क्या कहता है? వివేకం ఇచ్చును అన్నది. और कहता है कि बुद्धि देती है ఏ करके। వివేకం? कौन सा बुद्धि? దేవుని వివేకం కాదు. परमेश्वर की వివేకం बुद्धि అంటే नहीं। ఏంటి? बुद्धि का मतलब क्या है? వివేకం అంటే बुद्धि का मतलब దేవుడు మనిషిని త్రిత్వంలో తయారు చేశాడు. परमेश्वर ने मनुष्य को त्रित्व में भी बनाया। త్రిత్వంలో त्रित्व में అంటే శరీరము शरीर అంటే మనసు అయినా ప్రాణం అయినా ఒకటే. प्राण हो सकता है या मन हो सकता है, एक ही है। ఇప్పుడు ఏంటి? ఆత్మ. आत्मा। ఇప్పుడు జాగ్రత్త గమనిస్తే ध्यान से देखिए, శరీరము, शरीर ప్రాణము, ప్రాణంలోనే మనసు ఉంది. प्राण में ही मन है, ఆత్మ आत्मा। అంటే శరీరం కార్యాలు ఏంటి? ఏమి తిందాము, ఏమి త్రాగుదాము, మన బాడీని ఎట్లా ఉంచుకుందాము, మరి ఏంటి అనేది కొంచెం మనకి ఆలోచనలు వస్తా ఉంటాయి. शरीर के अनुसार क्या है, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, यही हमारे लिए मन में आता है। శరీరంలో బ్లడ్ తగ్గింది, तो शरीर में खून कमी हो गया, శరీరంలో కొంచెం సిగ్గు తగ్గిపోతుంది. शरीर में कमजोरी आ गया। ఈ ప్రాణము, ఈ మనసు అనేది ఆలోచన చేస్తుంది. ये प्राण जो मन है सोचने में मजबूर हो जाता है, చచ్చిపోయినాక ఆలోచన ఉండదు. तो मरने के पास सोच नहीं होता। మనలో ప్రాణము, మనసు అంటే ఉండయి. हमारे अंदर प्राण या मन है। ఈ మనస్సు ఏమంటది? ये मन क्या कहती है? తల్లెవరు, చెల్లెవరు, మామెవరు, అత్తెవరు అంటే ఆ యొక్క వివేకాన్ని మనకు తెలిపించింది. और माँ कौन है, बहन कौन है और भाई कौन है, ये समझ बताती है। ఆత్మ, आत्मा ఆత్మ దేవునితో కలవాలని ఆరాటం ఉంటుంది. आत्मा को परमेश्वर से जुड़े रहने की लालसा होती है। కానీ लेकिन ఎప్పుడైతే ఈ మానవుడికి సాతానుడు పెట్టిన వివేకం వచ్చేసిందో, जब इंसान को शैतान ने जो विवेक सिखाया वो आ गया, మనిషి శరీర పరంగా వచ్చేసాడు. मनुष्य जो है शरीर के अनुसार దేవుడి चलने నుంచి लगा। దూరం అయిపోయాడు. अब परमेश्वर से दूर हो అందుకని ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, गया। क्या कहता है? ఎందుకు దాక్కున్నావు అని అడిగాడు. పదో వచ్చిన పదేనా? 10లో 10वें वचन में कहता है तुम क्यों छुप गए थे? ఎందుకు నువ్వు 9వ వచనం ఏమన్నాడు? అందుకతడు నేను తోటలో నీ స్వరము వినినప్పుడు దిగంబరిగా నుంటిని గనుక భయపడి దాక్కుకొంటిని అన్నాడు 10లో. 10 में कहता मैं तेरा शब्द 3:10 बारे में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు చూడు, तो परमेश्वर क्या कहता है? 11వ వచనం, 11वें वचन 3:11 నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపిన వాడు ఎవడు? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? అంటే అర్థమైంది. ఇప్పుడు 3వ వ్యక్తి వచ్చేసాడు. अब तीसरा व्यक्ति आ गया। ఇప్పుడు అర్థమైంది మీకు? अब समझ में आ गए? స్త్రీ, పురుషుడు.
మూడో వ్యక్తి వచ్చేసాడు, स्त्री और पुरुष ही थे पहले, अब దేవుడు तीसरा आ పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు. गया। परमेश्वर बगल में हो गया। మొదట మూడో వ్యక్తి ఎవరు? पहले तीसरा कौन था? పండు తినక ముందు फल खाने से पहले దేవుడే. परमेश्वर ही, దేవుడే. परमेश्वर। ఎప్పుడైతే వీళ్ళు పండు తిన్నారో దేవుని ఆజ్ఞ మీరారు, जब कभी इन्होंने फल खाया और परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन ఇప్పుడు किया, దేవుని స్థానంలో మూడోడు వచ్చాడు. ఎవరాడు? परमेश्वर के स्थान में तीसरा व्यक्ति आ गया। మీరు कौन है? గమనించండి, మనం ఇప్పుడు లైవ్ వింటున్నాం. हम लाइव में सुनने वाला समझिए, దేవుడి స్థానంలో వచ్చాడు ఎవడన్నా? प्रभु का स्थान में कोई आ गया, దేవుడే ఉన్నాడా? प्रभु ही। దేవుడు అంటే వాక్యము. परमेश्वर का मतलब वचन। ఇప్పుడు వాక్యం ఉందా మనలో? वचन है हमारे अंदर। పాపం చేసిన ఆదాము స్వభావం మనలో ఉందా? पाप करा हुआ आदम का स्वभाव हमारे अंदर है। భయపడ్డాడు, डर गया। అది అర్థం. చిన్నదానికి పెద్దదానికి శరీర ఆలోచన చూసి భయపడే వాళ్ళు ఎవరంటే ఆదాములో ఉన్నవాళ్ళు అని అర్థం. ఇక్కడ जो डरता है छोटे मोटे विषय में, आदम के स्वभाव में है। అది ఆదాము భయపడ్డాడు కదా, आदम तो डर गया, దాక్కున్నాడు కదా, चुप गया, దేవుని సన్నిధి రాలేదు కదా, परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ रहे, ఆ క్రమంలో లేడు కదా, उस नियम में नहीं है, తగ్గిపోయింది కదా, भटक गया, తగ్గిపోయింది. भटक गया। కొన్నిసార్లు మన క్రైస్తవులు కూడా ముందు మంచి క్రమంలో ఉంటారు, మెల్లమెల్లగా క్రమాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. मसीह भी पहले तो अच्छे नियमों के अनुसार चलने ले जाते हैं, धीरे धीरे नियम से बाहर हो जाते అంటే हैं। ఈ వాక్య స్థానంలో దేవుని స్థానంలో ఏ పనులు వస్తాయి మనకి? यानी कि वचन की इस जगह में, प्रभु की इस जगह में कुछ और आने लग जाता है। దేవుని పనులు కంటే ఏడే పనులు వచ్చేస్తాయి. परमेश्वर के कामों से ज्यादा और అప్పుడు काम आ మనం जाता है। దూరం అయిపోతాం. तब हम लाइन से भी दूर होते जाते हैं। అప్పుడు అడుగుతాం, तब हम पूछेंगे, ఫలానా పని ఉందిలే. फलाना काम అంటే है, ఈ స్థానంలో ఎవరు వచ్చారు ఇప్పుడు? इस स्थान में कौन आ गया? మన అవసరం వచ్చేసినాయి, हमारी जरूरतें आ गया, మన అవసరం వచ్చేసినాయి. हमारी जरूरत आ गया। అర్థమైందా మీకు? समझ में आ रहे? అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहे? జాగ్రత్తగా గమనించి చెప్పారా? అంటే ఈ క్రైస్తవుడు నేను దేవుళ్ళు ఉండను అనుకుంటాడు. तब भी मसीह सोचता है कि मैं प्रभु में हूँ, ఒరే నేను प्रभु में। క్రమంలో ఎప్పుడో తప్పిపోయాను రా బాబు అని అర్థం కావట్లేదు. उसको ये समझ में नहीं आ रहे, मैं नियम से तो कब भटक चुका हूँ। నువ్వు బైబిల్ చదవచ్చు, तुम बाइबल भी पढ़ सकते हो, నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు, प्रार्थना भी कर सकते हो, ఏదో ఆలోచించుకోవచ్చు. और कुछ भी అంటే सोच నీ सकते వివేకం, हो अपने बुद्धि के अनुसार, నీ వివేకం अपनी बुद्धि के अनुसार। అంటే క్రమం పోయింది ఇక్కడ. टोटल यहाँ पे नियम खत्म हो गया। క్రమం यहाँ सोचना चाहिए परमेश्वर का नियम। మొదట నువ్వు క్రమంలో ఉండాలి కదా. पहले तो आप नियम के अनुसार थे। జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ध्यान से सुनना, సైతానుడు బైబిల్ చదువుదు అనడం, शैतान ये नहीं कहेगा बाइबल मत पढ़ो, ప్రార్థన చేయొద్దు అనడు, प्रार्थना मत करो, ఉపవాసం ఉండొద్దు అనడు, उपवास मत करो, చర్చికి వెళ్ళొద్దు అనడు. चर्च में मत जाना ये नहीं बोलेगा शैतान। వెళ్ళు, वो कहेगा जाओ, కానీ వినొద్దు, నువ్వు लेकिन सुनना मत, వినొద్దు. सुनना मत। విన్నావా सुना ఇది మైండ్ మారిపోతుంది. और सुनेगा तो इसका माइंड बदल जाएगा। ప్రార్థన చేసుకో, तो प्रार्थना कितने भी करो तुम, చర్చిలో కూర్చో, चर्च में जाके बैठो, ఉపవాసాలు ఉండు, उपवास भी कर, పర్వాలేదు. कोई बात నీకు नहीं। ఇష్టమైతే పరిచయం చేయి, కష్టమే చేయబాక. आपकी मर्जी लगती है तो परिचर्या करो, नहीं तो मत करो। చేస్తే మంచి చేయి, లేకపోతే చెడ్డ చేయి, अब करना हो तो अच्छा करो, नहीं हो सकता तो बुरा भी करो, పర్వాలేదు. कोई बात नहीं, चलता కానీ है। వినొద్దు నువ్వు. लेकिन सुनना मत, విన్నావా सुनेगा तो ఇది మైండ్ మారిపోతుంది. और इसका दिमाग बदल जाएगा। అందుకనే దేవుడి మాట వినకుండా వాడు దాక్కోమని చెప్పాడు. इसलिए शैतान परमेश्वर के बात को मत सुनो, तुम चुप करके आदम से कहा। అందుకే దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? इसलिए परमेश्वर क्या कहता ఎవడు है? చెప్పాడు నీకు? इसने बताया ఓహో, तुमको। మూడో వ్యక్తి వచ్చేసాడు వీళ్ళలోకి. प्रभु को जान पड़ा कि ये तीसरा आ गया इनके మొదలు अंदर। నాకు మూడో వ్యక్తి నేను కదా. तो पहले तो तीसरा मैं था, ఇప్పుడు నా స్థానంలో ఎవడొచ్చాడు और ఇక్కడికి? मेरे स्थान में कौन आ गया? మనదాకా వాక్యం ఉంది మనలో. पहले तो प्रभु का वचन था हमारे अंदर। ఎప్పుడైతే వాక్యం వెళ్ళిందో భయం వచ్చేసి जब कभी हमारे अंदर से वचन हट जाएगा, डर भय आ जाएगा, దేవుడి నుంచి దూరం అవుతుంది. परमेश्वर से दूर हो అంటే ఆ जाएंगे। ధైర్యము, ఆ బలము, ఆ శక్తి, ఆ ఆనందము, ఆ సమూహం పోద్ది. परमेश्वर में वो बल और सामर्थ्य, वो आनंद, परमेश्वर का समुझी खत्म हो जाती है। ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే దీని 10వ వచనం చూడండి, यहाँ क्या कहता 10, है? 11లో చూడండి ఒకసారి. क्या कहता है? ఇంగ్లీష్ లో ఏమన్నాడో చూడండి ఒకసారి. अंग्रेजी में देखते हैं क्या कहा कि ఇంగ్లీష్ లో ఏమన్నాడో చూద్దాం. 3:11 దేవుని 11 చూద్దాం. ప్రశంస అన్నాడు అక్కడ. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, నీవు దిగంబరవని నీకు తెలిపిన వాడు ఎవడు, నీవు తినకూడదని నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఫలమును తింటివా అన్నాడు. చూసారా 10:11లో. में कहता है कि इसने तुझे बताया कि तू नंगा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? 3:12 చూడండి. 11 చదవండి. చల్లబోటేల ठंडे समय 8वें वचन में है। 8వ వచనం. చల్లబోట ఆదాము తన భార్య అయిన తోటలో సంచరించున్న దేవుడైన యెహోవా స్వరము విని అని ఉంది కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఇంగ్లీష్ లో చూడండి. ఇక్కడ ఏమన్నా చూడండి, themselves from the presence of the Lord.
చూసారా ఎక్కడ ఏం రాశాడు? क्या लिखा है यहाँ पे? ఇంగ్లీష్ లో రాసి చూడండి. क्या लिखा है? ప్రజెన్స్ అంటే దేవుని సమూహము. परमेश्वर के सम्मुख। నేను అంటాను మిమ్మల్ని, आपसे मैं कहता हूँ, ఒకసారి బైబుల్ యేసుప్రభు కూడా చెప్పాడు, एक बार बाइबल में यीशु मसीह ने भी बताया था, నువ్వు ఏంటి సరిగ్గా వాక్యం విన్నావా అంటే, तुमने वचन सुना అయ్యా है, నువ్వు మా బజార్లో చెప్పిన నేను మంచం మీద కూర్చుని విన్నాను, నేను వంట వండుకుంటా విన్నాను, మా బజార్లో అక్కడ కూర్చుని నుంచి విన్నాను అన్నాడు. तो कुछ लोगों ने बोला तब जब तू सुसमाचार सुना रहा था हमारी सड़क में, हमने वहां सुना, यहाँ काम करते हुए सुना, लेट के सुना, इस तरह बोल रहे దేవుడు थे। కోపడ్డాడు అక్కడ. लेकिन परमेश्वर ने गुस्सा किया है। ప్రజెన్స్ అంటే यानी कि సమూహంలో లేడు. यानी कि परमेश्वर की మిమ్మల్ని उपस्थिति में అడిగామనుకోండి, बैठ के नहीं सुना। మిమ్మల్ని అడిగామనుకోండి, आपसे లేదు బ్రదర్ నేను యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నాను పేరు అన్నాను అనుకోండి, आपसे कहेंगे, आप कहेंगे हम तो यूट्यूब में देखते हैं, నేను లైవ్ లో రావట్లేదు కానీ लाइव में तो नहीं आ रहे, అన్నారు అనుకో, अब कहेंगे ప్రజెన్స్ లేదు నీ దగ్గర. यानी कि उपस्थिति में नहीं हो आप। అర్థమవుతుందా మీకు ఇప్పుడు? आप समझ में आ रहे हैं आपको? ప్రజెన్స్ అంటే నువ్వు కరెక్ట్ లైవ్ లో కూర్చొని ఎదురుగా కూర్చునే ప్రజెన్స్ లేదు నీకు. यानी कि परमेश्वर जब बात करता है सामने, सब सुनने की स्थिति में नहीं हो तुम, అందుకని ఇక్కడ రాశాడు తెలుగులో, इसलिए लिखा है, చల్లబూటాల ఆదాం తన భార్య తోటలో సంచరిస్తున్న దేవుడైన యెహోవా స్వరం విని దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండా అంటే లైవ్ లో ఎదుగుచ్చి కూర్చోకుండా అని అర్థం ఇక్కడ. सामने आके ना बैठते हुए, यानी कि वचन सुनने के लिए सामने लाइव में ना बैठते हुए। ఇక్కడ ఏమన్నాడు? क्या कहता ఫ్రమ్ है? ద ప్రెజెన్సీ ఆఫ్ ద లార్డ్ గాడ్. परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आए करके बताता है, అంటే దేవుని ఎదుటిగా లేడు, यानी परमेश्वर के सामने नहीं है, తోటలోనే ఉన్నాడు, बगीचा में है, తోటలోనే ఉన్నాడు, वाटिका में है, ఎక్కడున్నాడు? कहाँ है? దాక్కుని ఉన్నాడు. छुपके। అంటే ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఆ సమూహంలో లేడు. यानी कि परमेश्वर के सम्मुख में नहीं ఇది है। రేపు అక్కడ చెప్తే अगर कल बताएगा, విన్నా सुना, ఎట్లా వెళ్ళి कैसे सुना तुमने? క్రమం లేదు. నియమం కి బినా. అందుకే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించి చెప్తా ఈ విషయాలు. इसलिए मैं आपको प्यार करते हुए बताता हूँ, అది కాదయ్యా, ऐसा नहीं అది है, కాదమ్మా, తప్పమ్మా. ऐसा नहीं है। కానీ మన వివేకం ఏమంటుంది? हमारी बुद्धि क्या कहती है? మన వివేకం हमारे ఆ बुद्धि పండు తిన్నప్పుడు అది ఎట్లా ఉందంట, वो जब फल खाएगा, ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిది, కన్నులకు అందమైనది. देखने के लिए मन भाव, ఏది ఆ మంచి చెట్లు ఇచ్చే వృక్షము? ये जो भले बुरे का ज्ञान देने वाला फल, వివేకం ఇచ్చు రమ్యమైనది. और बुद्धि देने का, ఇప్పుడు ఏ जानने का వివేకం ఇది जो- మనకి? कौन सा बुद्धि? ఏ వివేకం? कौन सा बुद्धि? సైతాన్ వివేకం, वो शैतान का बुद्धि, ఆదాము స్వభావం, आदम का स्वभाव, అవ్వ స్వభావం. हव्वा की स्वभाव। అందుకని అంటున్నాడు ఇక్కడ, इसलिए कहता है, ఎవడు చెప్పాడు నీకు? आपको किसने बताया? ఎవడు చెప్పాడు किसने बताया? అంటే దేవుడు అప్పుడు మూడోడు వచ్చేసాడు రా, प्रभु को पता चल गया, तीसरा आ गया, మూడోడు వచ్చేసాడు రా. तीसरा आ गया। అప్పుడు వెంటనే ఆదాము శాపం వచ్చేసింది. तुरंत ही परमेश्वर ने आदम को शाप दे दिया, శాపం వచ్చేసింది, शाप दे दिया, అవ్వకు శాపం వచ్చేసింది, हव्वा को भी शाप दे दिया, ఆదాము శాపం వచ్చేసింది, आपको आदम को भी दे दिया। మాట విన్నందుకు సర్పానికి కూడా శాపం और వచ్చేసింది. बात नहीं सुनने की वजह से, शैतान का बात सुनने की वजह से ఇంతకు सांप ముందే को भी शाप సైతానికి आ కూడా गया। శాపం వచ్చేసింది. నరకం. इससे पहले शैतान को भी शाप मिल गया వాడు ఇక్కడ था। పనిచేసాడు वो यहाँ काम कर रहा है, అంటే వీడు దాక్కొని పనిచేసేవాడు, ये छुप छुप के काम करने వీడు वाला ముందుకు है, డైరెక్ట్ రాడు, सीधा नहीं आएगा हमारे ఎవరితో पास। ఒకరి ద్వారా పనులు చేస్తా ఉంటాడు. అర్థం ఇప్పుడు किसी के द्वारा ये काम అర్థమైందా करता है, ये ఇప్పుడు? समझ में आता है, అర్థమైందా? समझ में आ रहा है। ఇప్పుడు చూడండి, यहाँ देखिए, ఇక్కడ అంటాడు 19వ వచనంలో 19वें वचन में क्या 3:19లో 3:19 నీవు में, నేలకు తిరుగు చేరు వరకు जब तक तू मिट्टी में मिल नहीं నీ जाएगा ముఖము చెమట కార్చి ఆహారము తిందువు. और तू अपने पसीना बहा कर रोटी खाएगा। 18వ వచనంలో ఏమన్నాడు చూడండి, 18वें वचन में क्या कहता है? ముండ్ల తప్పలను గచ్చపదలను నీకు మలిపించును. कांटे और ऊंट कटारे उगेगा। ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నాడు 15వ వచనం 2:15లో, ఆదికాండం 2:15. 2:15 में क्या कहता है? మరియు దేవుడైన యెహోవా నరును తీసుకొని ఏదేను తోటను సేద్యపరచుటకును కాచుటకును. अब यहोवा परमेश्वर आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वे उसमें काम करे, ఇక్కడ उसकी रक्षा करे। తేడా చూడండి ఇక్కడ. इसमें फर्क देखिए, ఏం తెలుసా? क्या फर्क है? ముందేమో మెహనత్ కాదు అక్కడ. वहाँ पे कोई मेहनत नहीं है, ఎందుకని? ఏసిన తోట అది, जो प्रभु ने लगाया वो वाटिका, ఏసిన తోట. प्रभु ने लगाया ఇక్కడ वो ఆదాము वाटिका। దాని ఏమంటే మెహనత్ ఏమంటారు, बड़ा अच्छा। కష్టపడాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ. ఆదాం वहाँ पे आदम मेहनत करने की जरूरत नहीं है, నాటాల్సిన పని లేదు, वहाँ पे वो उगाने की, लगाने की దున్నాల్సిన जरूरत పని లేదు, और जोतने की जरूरत नहीं ఎరువు है, వేయాల్సిన పని లేదు, खाद डालने की जरूरत नहीं है, ఏం పని లేదు. कुछ करने की ఆ जरूरत नहीं है। వేసిన మొక్కలకి చక్కగా నీళ్లు పోసుకుంటా, చక్కగా అక్క పళ్ళు తింటా, హాయిగా తిరగటం. जो प्रभु ने वाटिका बनाया उसकी अच्छी देख रेख करते हुए उसका फल खाते हुए जीना। కానీ పండు తిన్నాక और जब फल खाने के बाद ఇప్పుడేమవుతుంది తెలుసా? अब क्या हो रहा है पता है? నువ్వు నేలకు చేరాలి. ఇప్పుడే अब तू मिट्टी में मिलना है, నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి. तुम चले जाना है, నీకు గచ్చ పొదలు, तुम्हारे लिए कांटे उगेंगे, ముండ్లు कटारे उगेंगे, మొలిపిస్తాను. उगेंगे। నువ్వు నేల నుండి తీయబడ్డావు గాని నీవు మన్నే. मिट्टी से निकाला गया इसलिए तू मिट्टी है। మొన్నే అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? अब क्या होगा?
ఆ నేలను బాగా దున్నాల. और उन मिट्टी को अच्छी तरह जोतना ఆ होगा రాళ్ళు కంకళ్ళు ఆ మెట్ట తుప్పలు బొట్ట తుప్పలు అన్ని తీసేయాల. और उसके कांटे और ऊंट करे कटारे को निकालना पड़ेगा। అందుకే చూడండి, इसलिए देखिए మనిషి మెహనత్తు చెమట్ల కారిపోతూ శక్తి తీసుకోవాలి. तो मनुष्य जो कमाने के लिए मेहनत शक्ति करते हुए तो और उपयोग- पसीना निकाल निकाल के पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता అయినా है। గాని फिर भी ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం ఇక్కడ చూడాల్సింది. एक और बात यहाँ पे, ఇటు కష్టపడే మానవుడు, అటు ఎరా ఫిర్ చేసి సంపాదించే మానవుడు ఉన్నాడు. और मेहनत करने वाला इंसान भी है और हेरा फेरा करके जीने वाला भी है। కష్టపడటం అనేది మనిషి పాపం చేసిన వల్ల పాపంలో ఇది ఒక భాగం. और इंसान ने पाप किया है इसलिए पाप का फल जो मिला मेहनत करना पड़ेगा। వీడు వడ్డీలకిచ్చో ఎవరినో మోసం చేసో 2 నెంబర్ పని చేసో ఏదో సంపాదిస్తే ఇదేంది దేవుని వివేకం కాదు, ఇది మనిషిలో ఉన్న పాప వివేకం. अगर कोई घूस लेता है या तो ब्याज में देता है या चोरी करता है, इस तरह कमा तो ये परमेश्वर का और से आशीष नहीं है, ये शैतान की बुद्धि के अनुसार का है। ఇప్పుడు ఏంద్రా బాబు మీరు లైవ్ లో రాలంటే మాకు పని ఎక్కువైంది అంటారు. अब किसी से पूछेंगे क्यों नहीं आ रहे, लेकिन बोलते हैं तो काम ज्यादा हो गया, పని ఎక్కువైంది అంటారు, काम ज्यादा हो गए बोलते ఇంకేదేదో చెప్తారు, हैं, और कुछ बहाने बताते हैं ఇంకేదేదో అంటారు. और कुछ बोलते కానీ रहते हैं। క్రమం అయిందా? तो यार ये नियम का अनुसार है, అది మనం చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు, अब बोलने पे उन्हें समझ नहीं आता। అర్థం కాదు. समझ కానీ नहीं आता। దైవదాసుడు ఏమంటున్నాడు? तो प्रभु का दास क्या कहता है? ప్రేరేపిస్తున్నాడు. आपको प्रेरणा दे रहे हैं। అయ్యా అది కాదు తప్పు, మొదట క్రమంలో ఉన్నావు, క్రమం తప్పిపోయావు, आप नियम में था, अभी नियम में नहीं हो, క్రమం తప్పిపోయావు. नियम में नहीं हो, సో అందువల్ల ఏమొచ్చిందో तो देखिए उससे क्या हुआ। ఏమంటున్నాడు తెలుసా? क्या कहता है? బయట నెట్టేసేయాలి. और उनको बगीचे वाटिका से बाहर निकाल, ఏమన్నాడు ఇక్కడ చూడు, बाहर निकाल दिया। ఏమన్నాడు? क्या कहता है? దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేల నుండి తీయబడిన దాన్ని చేతి పెట్టు ఏదో తోటలో నుండి పంపివేశాను. 23 వచనం 3:23. 3:23 देखेगा तो यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वे उस भूमि पर खेती करे जिसका में से वो बनाया गया ఎన్నాళ్ళు था। ఏమన్నదండి? అది ఆదాముని వెళ్ళగొట్టాను అని ఉంది. और 24 में लिखा है कि उनको बगीचे से बाहर निकाल दिया, వెళ్ళగొట్టేసినాను ఉంది. उनको बाहर निकाल दिया, తరిమేశాడు. भगा दिया। అంటే దేవుడికి అంత కోపం వస్తుంది మనిషి అంటే. यानी कि परमेश्वर को इतना ఎందుకంటే गुस्सा మూడోడు आया వచ్చాడు కదా, मनुष्य के ऊपर, क्योंकि तीसरा आ गया इनके నేను अंदर। ఉండాలి, परमेश्वर होना నా था वहाँ స్థానంలో पे। ఇంకోటి వచ్చాడు. मेरी जगह में कोई तीसरा పోరా, आ गया, పో. इसलिए निकाल दिया వాక్య परमेश्वर। స్థానంలో ఏదొచ్చినా, वचन के स्थान में कोई और బైబిల్ आ गया। 66 పుస్తకాల్లో ఉన్న వాక్య స్థానం ఏదొచ్చినా కానీ సైతాన్ అడాడు. और बाइबल का अंदर जो 66 की पुस्तकों में जो भी है उसके विरुद्ध ఈరోజు कुछ भी आए జాగ్రత్తగా మీరు वो వాక్యం शैतान వినండి. है। ఇటులో ఉన్న క్రైస్తవం ఇటు ఉంటుందో. हमारी विश्वास किस तरह पे देखिए, ఎందుకంటే क्योंकि 22 వచనం అంటాడు, इस वचन में कहता है, దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచి చెడ్డ నిరుగునట్లు ఆదాము మనలో ఒకని వంటి వాడు అయ్యును. परमेश्वर कहता है मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमें से एक అంటే से మనం समान हो गया। తెలుసుకున్నట్టు మనిషి కూడా తెలుసుకున్నాడు. हमने कैसे जाना है कि जान चुके हैं वैसे मनुष्य भी जान लिया। దేవుళ్ళ వివేకమేమో పరిశుద్ధమో, వీడి వివేకంలోనేమో సైతాన్. परमेश्वर में बुद्धि जो है पवित्र है, मगर मनुष्य के अंदर जो बुद्धि अभी शैतान की ओर से हो गया। మంచిగా తెలిసిపోయినాయి, मंची बुरा भला करना पता चल गया, చెడ్డ చేస్తాడు. ఇక लेकिन ये बुराई ఇది करेगा మంచి అలవాటు వెళ్ళకూడదు. और अच्छा करना इसकी बस की नहीं होगा। మనలో వంటి వాడు ఒకడంటే हमें से एक हो गए बोलेगा तो మనకు మంచి తెలుసు చెడు తెలుసు, हमको अच्छा भी बुरा भी दोनों అంటే पता है, దేవుడికి. परमेश्वर को, కానీ వీడికి కూడా తెలిసిపోయింది. लेकिन अब इंसान को भी पता चला వీడి వివేకం ఏంటి, సైతాన్ ఇచ్చిన వివేకం వీడికి. इसका बुद्धि क्या है, शैतान का दिया हुआ बुद्धि అది है। ప్రియులారా, यही है फर्क। ఇప్పుడు అర్థమైందా? आपको समझ में आ అప్పుడు गया? అన్నాడు, इस सब कहता है, ఏమన్నాడు తెలుసా? क्या कहता है? శాపం పెట్టేశాడు. शाप दे दिया। ఓ సర్పమా, ఏ ఇప్పుడు శాపం సంఘం కట్టాలి, अभी कलश को बनाना है, రాబోయే యేసయ్య రావాలి. आने वाला यीशु मसीह के बारे में అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, क्या कहता है? 14లో ఉంటుంది చదివితే మీరు, 14 में देखिए సర్పముతో నీవు దీన్ని చేసినందుకు పశువులన్నింటిలో భూజంతులన్నింటిలో చెప్పించబడదువు, నువ్వు పట్టతో ప్రాగుతావు, మరియు నీకును స్త్రీ సంతానానికి ఆమె సంతానానికి నీతిన వైరం కలుగుతుంది, మరి ఆమె తల మీద కొడుతుంది, నువ్వు మరి మీద కొడతావు. और यहाँ पे शाम के लिए बता दिया गया है, तू अधिक शापित हो गया और पेट से चलेगी। और कहता है स्त्री की संतान और तेरी संतान के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तो तेरे सर को कुचलेंगे, तू उसके एड़ी में डसेगा। ये प्रवचन है, ये రాబోయే యేసయ్య, आने वाला मसीह के बारे రాబోయే में, సంఘం आने के लिए कलिशा के అంటే అర్థం लिए ఏంటి? यानी कि స్త్రీ సంతానం అన్నాడు स्त्री అక్కడ. का संतान, యేసు ప్రభు స్త్రీ సంతానం, మనందరం పురుష సంతానం. यीशु मसीह केवल स्त्री का संतान, हम ఆ बाकी స్త్రీ पुरुष का संतान। సంతానము నిన్ను అంటే సంఘము, ये स्त्री संतान यानी कि कलिशिया, అంటే యేసు ప్రభుతో రక్షించబడిన వాళ్ళు, यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए लोग, ఈ సంఘము, ये कलिशिया ఈ యేసు ప్రభు यीशु मसीह నిన్ను తల మీద కొట్టేస్తాడు. आपको सर के ऊपर అంటే कुचलेगा, నీ జ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తాడు. तेरी बुद्धि और समझ को खत्म कर నువ్వేం देगा। చెప్పా? तुम क्या करोगे? వాళ్ళు ఎదగకుండా మరం మీద కొడతావు. उनको आगे बढ़ने नहीं दोगे प्रभु में, उनको डसते रहोगे। లైవ్ లో ఏం పోతావు, ఆలస్యమైంది. लाइव में क्या जाओगे, देर हो गया। ఎప్పుడు నుంచి వెళ్తున్నాం కదా, अब बहुत दिनों से जा रहे हैं हम, అర్థమైంది. ఇప్పుడు समझ में आ रहे हैं? ఆడేమో మరం మీద కొడతాడంట, वो तो हमें चलने नहीं देगा, సంఘమేమో डसेगा।
తలని और कलश जो है उसका सर को कुचलने की कोशिश వాళ్ళు करना है। లొంగిపోతే మనం పగులు ఎదగలేం. अगर उसकी बातों में आ गए तो प्रभु में नहीं ఇక बढ़ దేవుని पाएंगे నడకపోయి సైతాన్ నడకొచ్చు. और परमेश्वर का चाल छोड़ के शैतान का चाल आ స్త్రీ जाएगा। సంఘం బాగా చితకబడుతాడు. वो स्त्री कलश जो है उसका सर को कुचलना ఆయన है, జ్ఞానం పనికిరాదు ఇక. उसका ज्ञान को नहीं समझना है, జ్ఞానమే. प्रभु का ज्ञान में చిన్న रहना। ప్రార్థన చేసుకో. आइए छोटे सा చిన్న प्रार्थना ప్రార్థన करें। చేసుకుందాం. छोटी सी ప్రభువా प्रार्थना। వందనాలు నాయన. प्रभु धन्यवाद प्रभु ఈ రోజు जी, నీ దాసుని ద్వారా आपके दास के द्वारा ఏదైనా వనంలో జరిగినటువంటి आदन के वाटिके में जो ఒక बात మంచి हुआ, ఆత్మీయ కార్యాన్ని आदमी के विषय को మా ఆది దంపతులను ఆదాం అవ్వలతో జరిగిన కార్యాన్ని दंपति आदम अव्वा से जो साथ మాకు हुआ है తెలియజేశారు. हमें बताया। అయ్యా ఆదాము అవ్వలు ఇద్దరు కలిసి మూడో వ్యక్తి వాక్యమైన దేవుడే ఉండాలి. अव्वा के बीच में आप ही होना चाहिए था तीसरा बन के కానీ प्रभु, మూడో వ్యక్తిని ఆయన సైతానుడు వచ్చేసి लेकिन अब तीसरा అది शैतान आ దేవుని गया। కోపం వచ్చింది. इसलिए प्रभु आपको गुस्सा आ गया। మంచి స్థితి నుంచి బయట నెట్టేసాడు. प्रभु आपने वाटिका से उनको बाहर निकाल दिया నెట్టేసి ప్రభువా తోటకి ఖడ్గజ్వాలలు పెట్టేసి. और उसके लिए ज्वालामय కానీ ఎంత तलवार ధన్యులం रखी। అంటే మేము हम तो धन्य हैं प्रभु, స్త్రీ సంతానం వచ్చేసి स्त्री का संतान आ गया, యేసయ్య వచ్చాడు. यीशु मसीह आ సంఘం गया, కట్టాడు. कलिशा बनाया, సంఘంలో చేర్చబడ్డాం. कलिशा में हम जुड़ మంచిగా गए, రోజు లైవ్ లో వస్తున్నాం. हम रोज लाइव में आ మంచి रहे మంచి వాక్యాలు हैं, अच्छे వింటున్నాం. वचन सुन మంచి रहे हैं, మంచి వాక్యాలు अच्छे వింటున్నాం. वचन सुन ఈ रहे రోజు हैं। ఉన్న వాక్యంలో అయ్యా మీరు ఏది చేయదని చేయకూడదు. प्रभु आज वचन सुना जो नहीं करना चाहिए हम ना करे प्रभु। ఈ దాసులు చెప్పిన ఈ కొద్ది మాటలు దేవుని నామమున దీవించు. प्रभु आपके दास के द्वारा बताए गए छोटे से वचन यीशु के नाम से आशीष पाए। आमीन. आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज और कल युगान युग तक सदा काल इम्मानुएल बनकर। आमीन। आमीन. రేపు